मसला सिक्योरिटी का सुरक्षा छतरी किस दी वड्डी करनी है किस दी छोटी करनी है सब सरकार के हाथ हुंदा है। पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार दोवां दे कोले शक्ति हुंदी है, ताकत हुंदी है कि किसी नूं भी किहड़ी हस्ती नूं सुरक्षा दित्ती जानी चाहिदी है, किस नूं लोड़ है। तां पिछले दिनां दे विच सुर्खियां भी बणीਆਂ ने कि किस किस नूं Y+, इस तरह की सुरक्षा दित्ती गई और खुफिया रिपोर्टां किस दे बारे मिलियां कि किस नूं जाण दा खतरा है, किस नूं सुरक्षा देनी है। ये सरकार दे खेतर दे विच आउंदा है। तां केंद्र सरकार ने पंजाब दे बीजेपी दे भाजपा दे लीडरां नूं सिक्योरिटी देनी शुरू कर दित्ती है, पहलां भी दित्ती गई, हुण भी ताज़ा लिस्ट एक जारी हुई सी, उस दे विच भी सिक्योरिटी दित्ती गई। पर सब तो वड्डी गल ते महत्वपूर्ण तत्थ इत्थे ये बनदा है कि जिन्ने भी कांग्रेस के लीडर भाजपा विच एक एक करके गए, चाहे चोणां तो पहलां गए होण जां चोणां तो बाद गए, उन्हां दा सुरक्षा घेरा वधाया जा रहा है। किसी नूं Y सिक्योरिटी दित्ती गई, किसी नूं Y+ सिक्योरिटी दित्ती गई, किसी नूं Z सिक्योरिटी देण दीयां भी गल्लां हो रहीआं ने। तां इह टॉप दी सुरक्षा जिहड़ी दित्ती जांदी है, तकरीबन 5 सुरक्षा हुंदियां ने जिहड़ियां जिस दे विच X सिक्योरिटी भी शामिल है। इत्थे ये भी दसना बनता है कि भाजपा के जिहड़े स्टेट के राज के लीडर ने, जिस दे विच 4 जनरल सकत्तर ने, उन्होंने X पद्धर की जो टॉप दियां सिक्योरिटीज़ हुंदियां ने, सुरक्षा हुंदी है, उस दे विचों सब तो हेठले पद्धर की उन्होंने दित्ती गई है। पर कांग्रेस तो भाजपा विच गए लीडरां की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने वड्डी सुरक्षा दित्ती गई। सुरक्षा छतरी है जिहड़ी वो वड्डी कर दित्ती गई, जिस दे विच ताज़ा जिहड़ी लिस्ट है उसके सब तो पहला नाम तुहाडे नाल सांझे कर दिंदे। अमरीक सिंह अलीवाल जिहड़े कि X MP ने, उन्होंने सिक्योरिटी भी दित्ती गई है। Y सिक्योरिटी हरजिंदर सिंह ठेकेदार इस दे विच नाम शामिल है। हरचंद कौर साबका विधायक ने, इन्हों भी सिक्योरिटी दित्ती गई। प्रेम मित्तल साबका विधायक नूं ते कमलदीप सैनी, इन्हों Y सुरक्षा दी है जिहड़ी श्रेणी है जिहड़ी वो उस दे विच रखिया गया तो सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। Y सुरक्षा हुंदी की है, खर्चा किन्ना आउंदा, ये भी दसांगे, क्योंकि वड्डी गिणती दे विच सुरक्षा जिहड़ी वधाई जा रही है। खास करके कांग्रेसी लीडर हुंदे सी जिहड़े, सवाल यह है कि एकदम कांग्रेस तो भाजपा विच आउण नाल खतरा किवें वध गया इन्हां आगुआं नूं, इन्हां हस्तियां नूं कि सुरक्षा देण दी लोड़ पै गई है। तां एक एक करके होर नाम दसदे आ। फतेह जंग बाजवा Y+ सिक्योरिटी इन्हां दे कोल भी है। मनजिंदर सिरसा नूं भी सिक्योरिटी दित्ती गई है इसे तरह। ते सुनील जाखड़ जिहड़ा कि कांग्रेस का भी एक वड्डा चेहरा सी, बहुत सियासी रौला पिया सी कांग्रेस के अंदर, उदों बगावती सुर इन्हां ने भी दिखाए सी। खास करके केंद्र की लीडरशिप आ जिहड़ी कांग्रेस की, उन्हां दे खिलाफ इन्हां ने काफ़ी कुछ बोलिया और ये भी कहा कि किवें उन्हां नूं किसी गल की समझ नहीं है और वड्डे वड्डे लीडरां दे नाम लाए सी। तां जदों ये भाजपा विच आउंदे ने ते इन्हां नूं भी Y+ श्रेणी की जिहड़ी सिक्योरिटी है वो दित्ती गई। परमिंदर सिंह बराड़ जिहड़े अकाली दल का हिस्सा भी रहे, कांग्रेस का हिस्सा भी रहे, तो हुण भाजपा का जो हिस्सा बने हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खासम खास मन्ने जाते रहे हैं। इन्हों भी Y+ सिक्योरिटी दित्ती गई। डॉक्टर राजकुमार वेरका जिहड़े कि वजीर रहे कांग्रेस दे विच, उन्होंने भी सिक्योरिटी दित्ती गई। इस तरह बलबीर सिंह सिद्धू जिहड़े कि जिन्होंने कैबिनेट विचों भी बाहर कर दिता गया सी जदों शफल की कैबिनेट, तो उन्होंने भी सुरक्षा दित्ती गई है। श्याम सुंदर अरोड़ा जिहड़े मंत्री रहे, वजीर रहे कांग्रेस सरकार वेले, हुण भाजपा का हिस्सा ने, तो इन्होंने भी सिक्योरिटी दित्ती गई। गुरप्रीत सिंह कांगड़ इन्होंने भी बलबीर सिंह सिद्धू वांगू चन्नी सरकार वेले मंत्री मंडल चों बाहर कर दिता गया सी, तो सुरक्षा इन्हां दे कोल भी है। रविप्रीत सिद्धू ने, इन्हां कोल भी सुरक्षा दित्ती गई है। अरविंद खन्ना बिंद्रा जिहड़े कि यूथ बोर्ड दे चेयरमैन रह चुके ने, इन्होंने भी सुरक्षा दित्ती गई है। इस तरह सुरिंदर सिंह ने जिहड़े आलूवालिया, इन्होंने भी सिक्योरिटी दित्ती गई है। केवल ढिल्लों जिन्होंने संगरूर की जिमनी चोण भी लड़ी सी, ताज़ा जिमनी चोण, इन्होंने भी Y+ सिक्योरिटी दित्ती गई है। दमन थिंद बाजवा संगरूर के नाल संबंध रखण वाले भाजपा आगू ने, इन्होंने भी सिक्योरिटी दित्ती गई है। तो राणा सोढी जिहड़े कि कांग्रेस दे विचों पहलियां विच जाण वाले ने, जिहड़े चोणां तो पहलां इलैक्शन भी लड़ी इन्होंने विधान सभा की भाजपा के वलों, इन्हों भी सिक्योरिटी के नाल नवाजिया गया। तो ये वड्डे नाम ने जिन्होंने सिक्योरिटी दित्ती गई है। पर सवाल इत्थे पैदा यह हुंदा है कि कांग्रेस दे विच तां जिन्हां लीडरां दे कोल उच्च पद्धर की सुरक्षा सी, सिक्योरिटी सी श्रेणियां दी, वो तो एक पासे सवाल है। पर जिहड़े लीडर कांग्रेस का हिस्सा सी उदों कोई भी सुरक्षा इस तरह की नहीं दित्ती गई सी, पर जदों ही भाजपा दे विच शामिल होए तो खुफिया रिपोर्टां का हवाला दिंदिआं केंद्र सरकार ने इन्हों अपने पद्धर के उत्ते सुरक्षा मुहैया करवाई गई। हालांकि आम लोग सुरक्षा महसूस करते हैं कि नहीं करते, इस बारे चाहे सूबा सरकार होवे
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਖੂਫੀਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CRPF ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NSG ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, 4ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ Y ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, Y+ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਖਰਚਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਐਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਗਾਨ ਇਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕਰਕੇ, ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।